ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವು ಜವಳಗಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ 8 marks. 8 marks means 1 mark MCQ plus 2 marks 1 question plus 5 marks 1 question. The total weightage of this chapter is 8 marks. Okay, so ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, operations on stack, implementation of stack by using Python, applications of stack, then notation for arithmetical expression. Okay, so arithmetical expression alli there are three types of arithmetical expressions. First one, infix expression. Second one, prefix expression. Third one, postfix expression. Okay, so there are three types of arithmetical expressions: infix expression, prefix expression, and postfix expression. So let us discuss one by one. First topic ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ definitions of stack. Stack definition ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. So first, a stack is a linear data structure. A stack is a linear data structure which is ordered collection of elements. Then insertion and deletion can be done at only one end called top. This is called as what? Stack. So stack is a linear data structure which is ordered collection of elements. Then insertion and deletion can be done at only one end called top. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, 20, 30, 40 ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, stack is a linear data structure which is ordered collection of elements. Then insertion and deletion can be done at only one end called top. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? insertion then deletion can be done at only one end called top. This is called as what? Stack. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ stack ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. stack -1 0 1 2 3 0 1 2 3 ನೋಡಿ. so stack ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. stack does not have any value means the top indicates -1. the top indicates -1 means the stack does not have any value. Then ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 10, 20, 30, 40. ಈ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 10. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 1. ಟಾಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ 1 means top equal to top plus 1. top equal to top plus 1. ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? -1. -1 plus 1 0. -1 plus 1 0. top. Okay, insert 20 into the stack. 20 again increase the value by 1. top ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? 0. 0 plus 1 0 plus 1 1. top indicates the topmost element of the stack. Then 30, then 40. then top indicates the topmost element of the stack. top. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಎಂಡಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು 20 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 40 ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ 30 ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 30 ಆದ್ಮೇಲೆ 20 ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 1 mark question. expand LIFO means last in first out, or they may ask 1 mark MCQ question. The stack performs under the mechanism of. The answer is last in first out, LIFO. Okay, then ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
which is ordered collection of elements. Insertion and deletion can be done at only one end called top. This is called as what? Stack. Okay, ಅದೇ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. The stack is a linear data structure which is ordered collection of elements. Insertion and deletion can be done at only one end called top. This is called as what? Stack. Means the stack performs under the mechanism of last in first out. Okay, or first in last out. Last in first out or first in last out. Okay, then let's discuss operations on stack. Okay students, let us discuss next topic, operations on stack. So there are 6 operations on stack. First one, stack, then push, pop, is empty, size, then peak. So there are 6 operations on stack. So let us discuss one by one. First one, stack. So stack andre enu? This operation are used to create the new stack. This operation are used to create the new stack, that is empty stack, by using list data type. So list data type ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ stack ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then second one, push operation. So this operation are used to insert or add a new element into the stack. This operation are used to insert a new element into the stack. Then third one, pop. Pop ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This operation are used to remove an existing element from the stack. So stack ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು delete or remove an existing element from the stack. Okay, fourth one is empty. So this operation are used to check whether the stack is empty or not. So stack ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? is empty use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. is empty means this operation are used to check whether the stack is empty or not. Then size. So this operation are used to return the size of the stack or the length of the stack. Stack the length ಎಷ್ಟು values ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ size operation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then last one, peak. Peak ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This operation are used to indicate the topmost element of the stack but does not remove it. ಅಂದ್ರೆ are used to indicate or identify the topmost element of the stack but does not remove it. ಅಂದ್ರೆ stack ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, push operation. So this operation are used to add a new element into the stack. Stack ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪುಷ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೆಂಡ್ is a keyword used to insert a new element into the stack at the end of the list. Okay, this keyword are used to insert a new element at end of the stack. Okay, then pop operation. This operation are used to remove an existing element from the stack. Stack ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್. ಪಾಪ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅದ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸೈಜ್. ಆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೈಜ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Length function are used to check the length of the stack. Then last one, peak. This operation are used to indicate or identify the topmost element of the stack but does not remove it. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಪೀಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Explain the operations on stack. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, so in next class I will discuss implementation of stack by using
ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.